Good morning, student. Myself, Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor, Government First Grade College, Madhugiri. Subject Commerce, and the paper is Indian Financial System. Session number 34. Fourth semester of BCom students of Tumkur University. The topic in this session would be financial services relating to housing and vehicles. How do we see these financial services towards housing and vehicles? The objective of the learning is to familiarize the students with the concept of financial services relating to housing and vehicle finances. Session outcome is the students will be able to understand the concept of financial services relating to housing and vehicles. Introduction. Financial services is part of financial system that provides different types of finance through various credit instruments, financial product and services. In financial instruments, we come across checks, bills, promissory notes, debts, instruments, letter of credit, etc. Financial services play an important role in providing housing and vehicle finance also. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ವಿಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Meaning, financial services refer to services provided by the financial institutions in the financial market. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಏನೇನೋ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್, providing information to the stock market and other issues like market trends. Housing finance ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. The main purpose of housing finance system is to provide the funds which home buyers needs to purchase their home. ಈಗ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. The buyers of the new homes will approach this housing finance mode. Housing finance refers to the finance provided to individual or group of individual including cooperative societies. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಸಾಲನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಕೆಲವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಂಘಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು evolve their own guidelines with the approval of their boards on aspects such as securities, margin, age of dwelling units, repayment schedule, etc. So banks also will be very free to serve. ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, the finance of vehicle, the subject of the vehicle finance comprises the different financial product which allows someone to acquire a car with any arrangement other than a single lump payment. ಈಗ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ದಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ come into picture. The provision of car finance by a third party supplier allows the acquirer to provide for and raise the funds to compensate the initial owner, either a dealer or a manufacturer. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವೀಗ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್, ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸದು ಮನೆನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ 2 ರೂಮ್ ಇರ್ತವೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅನದರ್ 2 ರೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್. ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೌಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಳೆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ 2 ways, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್. ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ 2 ರಕದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ 2 ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ರೀಪೇ ದೀಸ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ. ಸೊ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಲೀಗಲಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಹೌಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಥರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೇಡ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋವಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್.
ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ, ಎಫ್ ಡಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. So these all. Next, period of repayment can be selected from borrower depending on his capacity to repay. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಪೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಾರೋವರ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So period of repayment can be selected from borrower depending on his capacity to repay. Generally, loans are released at intervals as per the requirement of the borrowers. Sometimes ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So periodically, like after one stage they will pay 25%, after second stage of construction they may increase to 50%, like that stage wise at every different stage they will provide the loan. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ ಬಾರೋವರ್ಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬಾರೋವರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಫೇರ್ ಟು ಫೆಮಿಲರೈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಮ್ ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಫೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಟೈ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, where they will find the customers who are in need of buying the homes and who are in need of this finance. So these all are the features of housing finance. Let's see vehicle finance. Vehicle finance ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. This means the interest rate on your loan will change throughout the loan term. The repayment on the loan will coincide with the fluctuating market interest rate. ಸೊ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಟರ್ಮ್, ನೀವು 5 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್. Budgeting is made easy as repayments stay the same for the term of the loan. Interest rate is locked in and will not change. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಗೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದೇನೆಂದರೆ, ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. A comparison rate is inclusive of fees and charges as well as the interest rate. ಇಲ್ಲಿ this rate is as transparent as you can get. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ,
These features allow you to make advanced amount additional repayments on your loan, so you can be debt free quicker than you plan. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಲೋನ್ ದಟ್ ಓಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಲೋನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಲನ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೇ ವಿದಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಲೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು 10 ಇಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ 7 ಇಯರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಗ ಡೆಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋನ್ನ. ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಫೀ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲೌಸ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೋನ್, so you can be debt free quicker than you plan. Shop around and find a loan that won't charge you for making extra payments. Next you have a redraw facility. Once you have paid off a portion of your loan, you can draw that money back out again. These features may be handy to have for when an unexpected bill or health issue pops up. Redraw facility ಅಂದಾಗ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಲನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. So once you have paid off a portion of your loan, you can draw that money back again. These features may be handy to have when an unexpected bill or health issues ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. This is how often and when you make repayments. The payment frequency is determined when you set up the loan and can be weekly, fortnightly, monthly or at an agreed rate. So ಈ frequent payment frequency-na customers can decide whether they will be interested to repay them ವೀಕ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 15 ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಚೂಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೆಂಡರ್ ದ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಸಾಲ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಲನ ನಾವು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಿದಿನ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 1 to up to 15 ಇಯರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ 15 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೇಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 1 to 7 ಇಯರ್ಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನಲ್ಲಿ 1 ಇಯರಿಂದ 15 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ಲೋನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 7 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಅದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು 4 ರೀಸನ್ಗೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು 2 ರಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸಮ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಲೋನ್ಸಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಬೇಗ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೀಡ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಲೋನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ ಕೊಡೋದು, ಮಂತ್ಲಿನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಬಂದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಂದು ಶಾರ್ಟರ್ 1 year to 7 years ಇರುತ್ತೆ. Thank you so much students. We have seen all the financial services relating to housing loan and vehicle finance ಬಗ್ಗೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.